का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह अस्सलाम वालेकुम आदाब अर्ज मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV 84 दे व्यूअर्स नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब आज 25 अगस्त 2023 10 ਭਾਦੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਜਨ ਕੇਬਲ ਬੈਲਫਮ ਕੈਨੇਡਾ ਰੂਕੂ ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਹੀਆਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और अरदास करते हैं कि जो तुहाडा वीकेंड है बहुत ही वधिया गुजरे। सो व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करांगे अज दी स्पॉन्सरशिप के बारे नाल कि अज दे प्रोग्राम सच्चो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है अपस्टेट न्यूयॉर्क तो वीर प्रितपाल सिंह जीरा वालों। सो इन्हां ने भारत की आर्थिकता बारे सवाल किया है कि तुहाडे मुताबिक भारत के की हालात हैं। भावें मोदी ने $5 ट्रिलियन का दावा किया है पर ग्राउंड रियलिटी की है कि भारत वड्डी मंडी होण करके अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते मार्केट विच फायदा लैंदियां 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच सकता है। दावा किया है तां RSS ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵਿਉਂਤਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619184 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ UK ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो सब तो पहला तो असी अपने उन्होंने हिंदूत्वी वीरां दा भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कल दे साडे चंद्रयान सैगमेंट दे उत्ते बहुत श्रद्धांजलियां दित्तियां ने। साडा सारा कामेंट बॉक्स भरिया होया और असी समझते हैं कि जदों उन्होंने तकलीफ होए और मैं ये डॉक्टर अंबेडकर की कोट नूं कोट कर रहा, उन्होंने कहा भी जदों बहु गिणती नूं तकलीफ होए तो उदों समझो घट गिणतियां दा भला हो रहा है ते जदों वो खुश होण उदों समझो कि घट गिणतियां दा बेड़ा गर्क करन दा कोई एजेंडा जिहड़ा है वो लागू कर रहे हैं। सो क्योंकि यही रिस्पॉन्स परसों मिलना सी पर जिवें असीं दस्सिया सी भी परसों पैनल डिस्कशन करके असीं सच्चो सच दा सैगमेंट पैनल डिस्कशन दे हवाले कीता। सो किसी दी भी कोई दलील नहीं है। असीं अपने एनालिसिस दे विच काफ़ी फेयरनैस दा मुजाहरा किया क्योंकि असी तो सारी जिहड़ी पुलाड़ दी हिस्टरी है उस जमाने तो यूरी गागरन दे और वो सारे नूं बयान दें कहा कि भी ये कोई एडा कद्दू च तीर नहीं है जिहड़ा इन्हां ने मारिया और इस दे नाल ये भी कोई साबित नहीं हुंदा कि भारत जिवें अज मोदी ने ग्रीस उत्थों साउथ अफ्रीका तो उड़ के गया तो उत्थे जाके भी उन्हें कहा जी असी हुण दुनिया की एक वड्डी ताकत बन गए हैं और असी साबित कर दिता है कि भारत श्रेष्ठ है। और दूसरा वो भी जिहड़े मुल्क निके निके ने उहदे गल च तमगा पा दिंदे ने कि जी ये तुहानूं हाईएस्ट सिविल ऑर्डर दे रहे हैं उन्होंने दूसरा कर रहे हैं। पर जिवें असी कल कहा सी कि भई इहदी एक उदाहरण सोवियत यूनीयन है क्योंकि पुलाड़ दे विच जिहड़ी पहली सरदारी एस्टैबलिश कीती वो यूरी गागरन ने कीती, सोवियत यूनियन ने कीती जिन्हां ने यूरी गागरन नूं भेजिया।
ਹਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਤਾਰੇ, ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੜ੍ਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੋਣ, ਅੱਧਾ ਯੂਰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਬ ਲਿਆ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 15 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭੂਤਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਲਾਂ ਕੁਝ ਫੇਅਰ ਮਾਈਂਡਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਾਲ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸਰੋ ਜਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, RSS ਔਰ ਈਵਨ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਕੇਜ ਵੈਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਪਰ ਸਟੇਟ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਪ ਸਟੇਟ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੜਕ ਵਾਂਗ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਗਲੋਬਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਵਰਿਕ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ 100 ਮਸੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਈਵਨ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ 2014 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਔਰ ਦੂਜੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ $2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ
5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 15% ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੋਏ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 5% ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ, ਜੇ 7-8 ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਬਕਵਾਸ, ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ABC ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ A ਜਮਾ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ 3 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, 3 ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰਾਮ ਇਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਝੂਠ। ਔਰ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 2014 ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਏਗਾ, ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਤਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹੀ ਜੋੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ 2002 ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੜਫਿਆ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੜਫੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ 15-15 20-20 ਲੱਖ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਥਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੀ, ਫਿਕਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਕਰਾ ਸੀ, ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜੀ 2025 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 2050 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ। 2050 ਤੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ 2025 ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ 2023 ਲੰਘ ਗਿਆ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਚੀਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 21-22 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਪੌੜ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਫਿਰ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, 2014 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 9 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਾਂਗ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਚਾਈਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਚਾਈਨਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣੀ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨੇਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟਕਵੰਜ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 2020 ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 117 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧਿਆ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 87% ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗਪੌੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਲਿਖਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਬੇਸਡ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਰਿਸਰਚਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ। ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਰਵਨਾਸ਼। ਇਹ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੀਜਨਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਸ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਧਰਲੀਆਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਲੀਪ ਵਾਕਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਮੀਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਆਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਸਲੀਪ ਵਾਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਟੋਟਲ ਐਨਾਹੀਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਐਨਾਹੀਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵਨਾਸ਼, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸਲੀਪ ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਆਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਲੀਪ ਵਾਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਐਨਾਹੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। Indian occupied Punjab has seen some very disturbing moments of history since India's putative Akhauti independence 76 years ago. Partition of Punjab 1947, Punjab Reorganization Act 1966, June 1984, Kallukara are just a few key moments which have been immortalized ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਸਟ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 47 ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਗੋਂ 3 ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਔਰ
ਉਹ ਜੂਨ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। What ensued post 1984 was a narcissist mindset to totally annihilate Punjab, its Sikhs and the future generations। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹੀ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥ ਲਿਆ ਟੋਟਲ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਬਿਲਟ ਅਰਾਊਂਡ a targeted minority community in a majority dominated country are set on patterns wherein intelligence agencies look at making the most of it to crush any rebellions that occur। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਰੈਬੈਲੀਅਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੱਚ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਆਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ 25 to 50 years and beyond ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Such narratives are usually time bound 25-50 years and beyond. A few narratives set by the Indian state to totally annihilate Punjab over time। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਹ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਆਲਮੋਸਟ 40 ਸਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, 39 ਸਾਲ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਔਨ ਡਰੱਗਸ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ had observed politicians and intelligence networks in Punjab had started using drugs and alcohol to shatter the resilience of Punjabis seen during the emergency years 1975 to 1977। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਾਈਡਿੰਗ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੌੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ 3 ਵਾਰ। ਕੋਈ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਰਿਹਾ। 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਨੋਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ KGB ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਫੇਲਿਅਰ ਹੀ ਹੋਈ, ਚੂੰ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1980 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਫ 1982 ਸੰਤ ਜੀ ਆਸਕਡ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦਾ ਰੂਟਸ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਗਿਵ ਅਪ ਵਾਈਸਿਸ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਐਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ 1977 ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਸਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
Post 1984, Indian states used its iron fist and free will to set narratives around narco terrorism and extremism ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੇਨ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ PTI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ NIA ਕੋਰਟ ਆਰਡਰਸ confiscation of property of Canada-based pro-Khalistan terrorist Lakhbir Landa. According to NIA, Landa is the mastermind behind 2022 RPG attack on police intelligence headquarters and Sarhali police station in Punjab. और इधे च उन्होंने ये कैनेडा बेस्ड किया है कि जी ये जड़ा इन्हें अटैक करवाए सी और दूसरे करवाए सी और ये ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ NIA ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ said Landa and other foreign based pro Khalistan terrorists have been found to be engaged in smuggling of terrorist hardware including arms, ammunition, explosives and custom-made ready-to-use improvised explosive devices along with other types of contraband including drugs from across the border. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ already ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ these reprisals led to Khalistan struggle movement being tarnished systematically, leading to dampening of resistance by mid-90s. Gradually, synthetic drugs were introduced into Punjabi culture and a narrative set amongst youth of Punjab either to immigrate to foreign shores, get acquainted with gangster culture in society, or an alternative lifeline was thrown by the Indian state. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਡ 90s ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਵੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਮੈਂ ਵੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਾਰਟ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਟ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਔਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ post genocide of 1984 a lot of questions were raised about Sikhs and their patriotism atwadi da matlab gaddar sardar ki beti ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੋ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ there were struggle movements going on in the northeast India and Kashmir too had become embroiled in its resistance for liberation by 1990s ਕਿ northeast ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 89 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਾਈ ਮਿਡ 90s Punjab era of extremism was coming to an end but unemployment was on a rise ਕਿ ਵੀ ਇਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ paramilitary and armed forces had suffered heavy losses in Punjab and needed new recruits ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਦੇਖੋ 1700 ਪੁਲਿਸੀਆ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਾਸਸ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋਏ ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ paramilitary and armed forces had suffered heavy losses in Punjab and needed new recruits. Narratives around patriotism in Punjab set a precedent amongst the youth of Punjab to serve their motherland. उधर बेरोजगारी है उधर ड्रग्स ने और इधर कई बार ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਟਰ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਅਗੇਨ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ the state and its intelligence network built a narrative which continues to date ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ this is the list of recruitment across India in armed forces between 2018 and 2020 ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਪਾਰਟ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 19 ਔਰ 20 ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਏ ਨੇ ਸੋ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 7079 ਆਲਮੋਸਟ 7000 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ 213 ਨੇ ਗੋਆ ਚੋਂ 26 ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ 2176 ਨੇ ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਔਰ ਬੜੇ ਬਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 4094 ਹਿਮਾਚਲ ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2018 ਚ 7079 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 5017 ਫਿਰ 5821 ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 에ਅਰਮੈਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 69 78 ਤੇ 100 ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ 에ਅਰਮੈਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ 22 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ the highest number of recruits which is obviously followed by Punjab. Yet our patriotism is challenged day in and day out on their media outlets. ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ worth taking a look at the numbers serving the motherland from Madhya Pradesh, Gujarat, Delhi, Himachal, Maharashtra compared to Punjab. Very few recruitment levels in northeastern states definitely portrays a strong resentment towards India's armed forces there. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਸਲੀਪ ਵਾਕਿੰਗ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਸੋ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
उन्होंने अपना आपा जिहड़ा वो स्लीप वॉक के हवाले किया है जी और उन्होंने ये कहा कि भी नॉर्थ ईस्ट डेफिनेटली पोर्ट्रे स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट टुवर्ड्स इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस देयर 2019 was the year of Pulwama and abrogation of Article 370 in Kashmir, and by 2020 there were famous protests. फिर उन्होंने मैनू कहा भी तुसी अपनी भी दे इनपुट दे सकते हो. Just like Punjab, Kashmir has been plagued by drugs to create a narrative of unemployment, then a lifeline of recruitment in armed forces. A recent study by Government Medical College Psychiatry Department based in Srinagar, prevalence and pattern of substance use in 10 districts of Kashmir, published in 2022, said Kashmir had surpassed Punjab and ranked second, just behind northeastern states combined. ਇਹ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਡਰੱਗਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੈਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟੂਰਿਸਟ, ਬਹੁਤ ਡਲ ਲੇਕ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਸਭ ਝੂਠ ਫਿਗਰ. ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਅ ਸੈਟ ਪੈਟਰਨ which definitely has not materialized in northeastern states to lure people into serving the nation. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ. ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ none of the governments in India will try to eradicate drugs because it feeds the narrative to recruit cannon fodder and keep the wheels turning of the armed forces. Whoever says so is misleading the masses. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਫਾਡਰ ਫॉर द कैनन. और कंक्लूजन उन्होंने फिर थर्ड हेडलाइन दी है कंक्लूजन एंड खालिस्तान. ओवर टाइम बॉर्डर skirmishes in Indian subcontinent will escalate into a full blown altercations. कि वक्त आ रहा है कि ये जड़ियाँ हुण माड़ा मोटा बॉर्डर्स दे उत्ते झड़प्पां ने, झड़प है skirmish नूं कहंदे, वो फुल ब्लोन जिहड़े ने वो झगड़ियां च बदलणगीਆਂ. India's armed forces cannot match China's might, but once again naive Punjabis will be thrown at the altar as a sacrificial lambs. कि सानू बली दे बकरे बना के उस दी जिहड़ी है सरदल दे उत्ते ये सुट्टणगे चारा बना के रा मटीरियल. जिहड़े नाइव अनाड़ी पंजाबी ने. It's time Punjabis learnt that the Indian state is hell bent on annihilating Punjab over the next few years. ये पंजाबी समझण कि भी वो तुली हुई है बुरी तरह कि उन्हें जड़ा वो डिस्ट्रक्शन कर. Recent floods in Punjab and no response at all from government establishment in India is testament to the fact that plans for a modern day genocide are already set in motion, and such patterns of extermination will just become all too familiar. कि जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, नज़र आ रहा है कि ये फ्लड्स किवें लिआंदे गए ने और ये जिहड़ा मॉडर्न डे जेनोसाइड है उस दे लई उन्होंने वो पैटर्न जिहड़ा है वो सैट कीता है. पोलिटिकल पावर इज द ओनली सोल्यूशन जे असीं बचना है इस सारे चों सर्वाइवल दा. और उहदे ते उन्होंने गल कीती रेफरेंडम 2020 एंड इट्स अबाउट टाइम रिजिलिएंट सिक्स अंडरस्टूड अबाउट इट. उन्होंने कहा कि भी जेडे डिग के खलोना जानते हैं, जेडे इस सारे जेडे सिम्पटम क्रिएट किए ने उस बीमारी दे जिहड़ी आ वो बैक्टीरिया जां वायरस का शिकार नहीं ने, वो इनू
ਸਮਝਦੇ ਨੇ। These few lines from 1940s Germany epitomizes it all ਕਿ 1940 ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। It didn't start with gas chambers ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਜੂਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਪਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੇਰੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਆਏ। ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਸ, ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ, ਗੋਬਲੀਅਨ ਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਸ, ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, one party controlling the message, one party deciding what is truth, one party censoring speech and silencing opposition। ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹੀ 1940s ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਸੀ। one party diving citizens into us and them ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, नहीं तो तुसी देश के दुश्मन हो, गद्दार हो, जो नैरेटिव आज है। वन पार्टी कंट्रोलिंग द मैसेज, वन पार्टी डिसाइडिंग व्हाट इज द ट्रूथ, वन पार्टी सेंसरिंग स्पीच एंड साइलेंसिंग ऑपोजिशन, वन पार्टी डाइविंग सिटीजन इनटू अस एंड देम एंड कॉलिंग ऑन देयर सपोर्टर्स टू हरास देम। जो आज हिंदू तो भी भगत भीड़ इकट्ठी होकर जाती है, जिवें असीं कल जिक्र कीता कि भी ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭੁੰਡਾਂ ਦਾ ਖੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਕਚਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ when good people turned a blind eye and let it happen ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ what to me, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਖਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 3601 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਣਦਿਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਹਮਨੇ ਐਸੇ ਬੋਲਾ ਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 19 ਰਾਉਂਡ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਜੈਸੇ ਥੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4500 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਪਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 117 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਨੀ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਥੋੜੀ ਲੜਨੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੀਟਿਸਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਨੇ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਿੱਲੀ G20 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਟਾਫਰ ਜਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁਤਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੁਤਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ICC ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈ ICC ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜਾਏਗਾ ਸਾਊਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਲੇ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਣਾ ਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਬੈਗਿੰਗ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਆਈਟਨਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ G20 ਦੇ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੇ, ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੰਨਾ ਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬੀਜਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੀ ਐਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਕੇਮ ਐਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 4500 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਫੇਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੀਨ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ। ਹਾਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਮਬੈਰਸ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਬੈਰਸਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਆਲਸੋ ਸੈਡ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲੀਡਰਸ on the sidelines of the BRICS summit in Johannesburg came at the request of Mr. Modi. Informed sources, however, clarified that while India had sought an informal conversation with ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਰ ਸਟਰਕਚਰਡ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਵਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਰਿਆ, ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਟੈਂਟਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵੈਲਕਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਵਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਾਊਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਲੋ TV 84 ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਵਰਿਕ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰੇਜ਼ਿਸ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਇਨ ਲਦਾਖ, claims that Prime Minister Modi's assertion not an inch of land was taken away is absolutely false। ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲਦਾਖ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਕਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇਸ਼ੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਡ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨ ਲਦਾਖ, ਇਹ ਲਦਾਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, every individual in Ladakh knows that China has taken away our land and claimed Prime Minister Modi's assertion that not an inch of land was taken away was absolutely false। उन्होंने कहा इस तो बड़ा कोई झूठ नहीं है। और फिर उन्होंने इस तो कहा कि I visited the whole of Ladakh on my motorcycle over the past week. Ladakh is a strategic place and when I was at Pangong Lake, one thing was clear that China has taken over thousands of kilometers of Indian land। उन्हें दा मतलब ये है भी ये 4000 4500 ਦੀ ਫਿਗਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, thousands otherwise 2000 3 4 ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪੈਂਗੋਂਗ ਲੇਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੈਂਗੋਂਗ ਲੇਕ one thing was clear that China had taken over thousands of kilometers of Indian land। Unfortunately, Prime Minister Modi during an opposition meeting makes a statement that not an inch of our land was taken away, which is absolutely false। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ PTI ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਲਦਾਖੀਜ਼ concerned over grazing land taken over by China। ਹੁਣ ਇਹ PTI ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਲਦਾਖ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ देयर ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲੈਂਡ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਬਾਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਰਮੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਈਵਨ ਮੋਦੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ कि जी 56 इंच का सीना और भारत माता के सपूत, तो जे ही सबूत ने तो फिर
ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ। Are you tired of property violations, ECB court hearings wasting your time? AM Expediting Drafting and Design is the solution for your problems. AM Expediting Drafting and Design offers services that range from architectural drawings to expediting services to DOB, FDNY, and other agencies. Or visit their location at 116-15 Myrtle Avenue in Richmond Hill. Call AM Expediting Drafting and Design now at 718-725-0059. ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਭੂਟਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਰਤ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੇ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜਨ ਵਾਂਗ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਢਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਤੰਤਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਡਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇਪਾਲੀ, ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਵੀ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਲੈਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੇਪਾਲ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨੇਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੂਟਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੂਟਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ, ਹਾਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 5 ਫਿੰਗਰਸ ਕਿ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਪਾਮ ਹੈ ਔਰ ਨੇਪਾਲ, ਸਿੱਕਮ, ਭੂਟਾਨ, ਲਦਾਖ ਔਰ ਸਾਊਥ ਤਿੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਹੈ, ਇਹ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ।
ਲੇਕਿਨ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਇਧਰੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ ਭੂਟਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੜਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਭੂਟਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਭੂਟਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੋਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, UN ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੋਕਲਾਮ, ਜਿਹਦਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਭੇਜ, ਹਾਲਾਂ ਡੋਕਲਾਮ ਬਾਰਡਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਰੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਫੀਅਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਹਾ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਆ ਆਸਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਔਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਨੈਕ ਤੋਂ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਡੋਕਲਾਮ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਬਕੀ ਬਾਰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਵਾਂਗ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4,500 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਦਾਖ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ। ਰਾਦਰ ਡੋਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਬੱਗੀ ਅੱਖੀ, ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੋਲ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਸ ਚਾਈਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਚੋਂ ਖੋਹਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਭੂਟਾਨ ਹੋਲਡ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਔਨ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਉਂਡਰੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਸਬੰਧ। ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਮੰਥਸ ਬੋਥ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਭੂਟਾਨ ਹੈਵ ਪੋਰਟਰੇਡ the long running talks as picking up speed and nearing towards a possible solution which would have ramifications for India। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਲੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਬੀਜਿੰਗ ਐਂਡ ਥਿੰਫੂ, ਹੁਣ ਥਿੰਫੂ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵ ਸੈਡ ਐਨੀ ਡੀਲ ਬਿਟਵੀਨ ਬੀਜਿੰਗ ਐਂਡ ਥਿੰਫੂ, ਥਿੰਫੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਭੂਟਾਨ ਦੀ, that exceeds to swap arrangement। ਸਵੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਸਵੈਪ ਕਰ ਲਏ
between areas to the north, Jamparlung and Pasamlung valleys, with Doklam to the west, would be of concern to India, given the proximity to India's narrow Siliguri corridor that connects northeastern states with the rest of India. उन्होंने कहा जी जे ये डोकलाम और दूसरा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਪ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਵਾਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਨ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2017 ਚ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੋਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੈਫਿਊਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭੂਟਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਵੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਚੀਨ ਪਿਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹੀਏ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਣਦਿਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ TV 84 ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ। ਇਟਲੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 437 423 2669 437 423 2666। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੇ ਲਿਖਣੇ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਡਾਈਸੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲਿਸਿਟ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਜੇ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ
ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਰਸਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ NIA ਹੋਏ, ਉਹ ED ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ CBI ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਵਰਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਟਿਟੂਲਰ ਹੈਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਿਟੂਲਰ ਹੈਡ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹੀ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਚਮਚੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਗਵਰਨਰ ਅੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤਗੜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਰ, ਉਹਨੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਲਰ ਕਮਲਨਾਥ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ MLA ਖਰੀਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ BJP ਔਰ ਸਪਰਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ, 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, 75 ਸੀਟਾਂ 76 80 ਉਹ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। 117 ਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ 2-4 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਲਟਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ 92 ਨੇ, 92 ਦਾ ਬਲਾਕ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 9 ਜਾਂ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ। ਜੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਆਏ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਤੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਜਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਟੂਰ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਇਹ ਉਹ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ, ਮੋਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 2 ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਈਵਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵਾਰਨਸ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, asks him to respond to his letters, seek action taken on drugs, hits out at CM for breaking down of law and order situation in Punjab। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਟੇਕ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ regarding sending a report to President under Article 356 about the failure of the constitutional mechanism and take a decision about initiating criminal proceedings under Section 124 of IPC, I ask you to send me the requisite information sought for under my letters referred to above, as also in the matter of steps taken by you concerning problem of drugs in the state, failing which I would have no choice but to take action according to law and the constitution। मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ, ਔਰ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਿਊ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਚ ਕਰੋ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਪਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਆਈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਤੇ ਕੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡ, ਉਹ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੀ MLA ਨੇ 10 ਮਨੀਪੁਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗੋਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਣੇ ਢੱਠੇ ਖੂਜ ਪੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ 92 MLA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਖਤਾ ਸੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜੇ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ 2-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਡ ਸੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਿਸਕਸਡ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੂਬਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 60% ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੀਜੋਇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਣਦਿਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ TV 84 ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 25 ਅਗਸਤ 1977 ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਹੋਈ ਔਰ ਲਗਭਗ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਤੇ ਐਂਡ Facebook ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁਡੇ ਇਨ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਦ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਵਾਰਾਂ ਤੇ 556 ਕਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਔਰ ਕਵਿਤ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 25 ਅਗਸਤ 1637 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਸਰੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਲੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। 37 ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਲਟਕੋ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਈਵਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 75 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਥਾ ਮੂਵ ਸੋਲਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਨੋਨ ਸਨ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਲਈ ਵੀ, ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ, ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬਦਲਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਕਸਰ, ਪਰ ਮਰਦ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋ ਬਦਲ ਦੇਤੇ हैं ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬਦਲਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਕਸਰ, ਮਗਰ ਮਰਦ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋ ਬਦਲ ਦੇਤੇ हैं। ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਰਬੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਲਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ तुमको खुदा तो नहीं कहते मगर शाने खुदा तुम हो। भी रब तो नहीं कह सकते, रब तो रब है, पर जे खुदा दी शान दी गल करनी है भी तेरी जिंदगी ने खुदा दी शान दिखाई कि जेडे रब दे रस्ते ते तुरे हुंदे ने उन्हां दी की शान हुंदी है। और इहदे कोई शक नहीं है कि संत जरनैल सिंह 1977 च अज दे दिन मुखी बनते ने टकसाल दे, और 6 जून 1984 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 1849 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜੇ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੌਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਧੌਣ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਆਕੜ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏ, ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ, ਡਰੱਗਸ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਕਰੈਕ ਕੋਕੇਨ ਜਾਂ ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ LSD ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ 60 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ PhDs ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਪੜ ਝਿੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਚਾਪੜ ਝਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਇਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਇਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਦੇਣ, 8 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਲਮੋਸਟ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1715 ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1716 ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਚੋਂ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਜਿੱਦਨ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਵਰਾ ਜਦੋਂ ਬੀਤਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿੱਦਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਂਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚੇਅਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਕਸਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤ ਔਰ ਸਵੈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਖਰ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ 1977 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜਦੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਝਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਸੇਜ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਜੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਐਂਡ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਲਕਾਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਰੱਗ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਵਰੈਚ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਆਦਿਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ ਫॉर ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ, ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਗੈਟ ਇਟ, freedom is on the way, very soon we are going to be a sovereign country again। ਜੀਤ ਸੂਰਤੀਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਅਮਰਜੀਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੁਬੇਰ ਜਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਰੀ ਆਮ ਲੇਟ ਅਗੇਨ ਟੁਡੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਲਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਰੀਅਲ ਸਿੱਖ ਫॉर ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜ਼ੁਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬੇਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ मुझे फ़ख्र है, मैं 1981 से खालिस्तान के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उस वक्त 18 साल का था, आज मैं 60 साल का हूँ। वाह, सो नाइस। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ੁਬੇਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਥੋਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀਰੋ ਜਾਗੋ, ਵੀਰੋ ਜਾਗੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫॉर इसी तरह जुबेर जी कहते हैं कि सिख कौम ने हमेशा इंडिया को डिफेंड किया है, लेकिन इंडिया ने क्या किया, दरबार साहब पर हमला कर दिया, शेम ऑन यू इंडिया उन्होंने किया है। और इसी तरह मैसेज है गुरचरण सिंह, शेम नाल नहीं सरदा, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਦੂ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਫॉर ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੈ ਵੀ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੋੜ। ਹਾਂਜੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇजेस ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਰਾਜ ਜਮਦੂਤ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ 2025 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਝਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਜ਼ੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2024 ਹੈ 25 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੁੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣਗੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਰਹੋ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬੈਲਟ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ, ਸਿਓਰੀ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਬੱਚੇ ਸਮੈਕੀਏ ਨੇ। ਕਲਕੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਬਚਾਏ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਡੈਥਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਔਰ ਈਵਨ ਆ ਹੁਣ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਔਰ ਪਏ ਨੇ, ਈਵਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, 10 ਸਾਲ 84 ਤੋਂ 94 95 ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਰਾਜ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੰਡ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਹਮਣ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਚਲਾਕ ਸਮਝਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਚਲਾਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਗੰਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਈਡੀਆਲੌਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।